व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, अगले इशू बारे तुहाडा तबसरा जानना चाहांगे जी डॉक्टर साहब। देखो, इस वेले कश्मीर दे विच भारती जुल्म दी चक्की फौज राहीं पूरे जबर नाल, जोर नाल, पूरे ताण नाल चल रही है जी। और पिछले दिनों झूठे पुलिस मुकाबले भी इन्होंने बनाए और जदों कोई सचमुच सच्चा पुलिस मुकाबला हुंदा है जां फौज नाल टक्कर हुंदी है तो फिर नतीजा हुंदा है जिवें कि पिछले कल एक एनकाउंटर दे विच एक भारती फौज का मेजर और एक जवान मारिया गया क्योंकि हाईवे ते आमो सामने टक्कर हुई। पर जिहड़ा इन्हां ने 2 दिन पहला मारिया गया है वो तो उन्होंने घर नूं एक उड़ा के घरदिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਜਰ ਦੇ ਔਰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ जी। पर इन्होंने जिमें फुल स्केल जी सिविलियन लीडरशिप सी जी बिल्कुल नॉन मिलीटेंट जिस दे विच बजुर्ग नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक और शाहबीर शाह वर्गे जिन्हें कि पिछले 30 साल तो जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी और सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ 60ਵੇਂ ਚਾਹੇ ਗਿਲਾਨੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੇਸਿਸ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਇਆ UAE ਵਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ NIA ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਏ, ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਔਰ ਈਵਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਬੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮੀਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ गद्दार को गोली मारो असी उहदा डिटेल जिक्र किया सी। पर किस हद तक ये जनून इस वेले हिंदूत्व का सरकारी एजेंसियां दे बंदियां दे विच भी आया होया है इस दी उदाहरण अज दी खबर है कि शाहबीर शाह जिसनूं जिहड़ा इन्हां ने नैशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने उस दा पुलिस रिमांड लैण दे लई दिल्ली दी अदालत दे विच पेश कीता और ये खबर ही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर लायर आस शाबीर शाह टू चैंट भारत माता की जय। हुण अदालत दे विच जज दे सामने शाबीर शाह दी तस्वीर दर्शक देख रहे ने स्क्रीन दे उत्ते। हुण जदों पुलिस ने उन्होंने पेश किया उन्होंने कहा जी ये बहुत खतरनाक जिहड़ा है वो बंदा है, ये फंड और बाहरों पैसा आ रहा है, ये देश नूं रूइन कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और ये उन्होंने फाइनेंस कर रहा है पत्थर सुट्टण वालियां नूं। और फिर उन्हें कहा कि जी ये मेरे सामने खड़े, ये हुण जिहड़ा उन्हां दा प्रोसीक्यूशन दा वकील है वो अदालत दे विच कह रहा है ये मेरे सामने खड़ा है, जे सचमुच पैट्रियाटिक है, ये भारत नूं प्यार करने वाला है तो फिर ये कहे भारत माता की जय। ईवन जज भी जिहड़ा है वो सनब होया कि ये उन्हें कहा ये थिएटर है, स्टूडियो है कि कोर्ट रूम है। लेकिन ये अपने आप दे विच और इन्हां दी खबर ही है कि डेली कोर्ट स्नब्ड ऑन थर्सडे एन ओवर एंथुजियास्टिक प्रोसिक्यूटर फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर आस्किंग कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर शाहबीर शाह टू चैंट भारत माता की जय टू प्रूव हिज पैट्रियाटिज्म सेइंग इट वाज नॉट ए टेलीविजन स्टूडियो। ये जज ने कहा। हुण इस हद तक जाके और एडिशनल जज सैशन जज सिद्धार्थ शर्मा ने वकील नूं कहा कि भी तू अपना केस दस की है। हालांकि उन्हें उहदा 6 दिन का पुलिस रिमांड दे दिता है। हुण जिहड़ा उन्हां दा कौंसल है वकील है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दा राजीव अवस्थी
alleged that Shah was ruining the country by using money to fund terror and breached the line by daring the separatist leader to chant Bharat Mata ki Jai to prove his patriotism। कि अपने देश भक्ति साबित कर ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਗੂ ਔਨ ਦਾ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਬਮਿਟਡ that foreign funds were used for terror activities including stone pelting on the security agencies in the valley। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ MS ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿਸ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਡ ਐਂਡ ਕੰਪੈਲਡ ਟੂ ਗਿਵ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕਸਟਡੀ ਬਾਈ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के उस ते दबाव बनाया जा रहा है उसनू। और उसने शाहबीर शाह ने भी ये स्टेटमेंट अलग दी है। शाहबीर शाह alleges life threat from एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट says he was forced to sign blank documents। उन्हें कहा भी मेरी जान नू खतरा है इन्हां तो, मेरे तो कोरे कागजां दे उत्ते जिहड़े ने वो दस्तखत करा रहे ने और मैं जिहड़ा है मैनू किसी वेले भी ये मैनू मार सकदे ने। और हुण जिहड़ा उन्हां ने केस और 2000 शायद 6 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ 2005 ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਵਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 52 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸੈयद ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਅਲਤਾਫ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਤਾਫ ਫੰਤੂਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਟਾਰਚਰ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਲਿਜਾਓ, ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਪੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਕਾ ਲੈਣਗੇ। ਚੈਚਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵਾਪਸ ਉਹ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ RSS ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੂਤਰ ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੋਹੇ ਚੋਂ ਬੰਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। GOC ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਫਾਰਮਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ KJ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ RSS ਨੇ, ਸਭ ਉਹ GD ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਭ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ RSS ਦੇ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, RSS ਲੀਡਰ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ on Wednesday sought that Article 370 be repealed on an experimental basis, lashing out at Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti for her recent warning against any attempt to tinker with the
constitutional provision that grants special status to the state. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਹੈ raised another contentious issue and talked about how cow protection was important for the security of land, man and the system. ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਿਸਟਮ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ cow dung has the power to absorb harmful radiations and therefore is the main material for building police and army bunkers. It renders bullets ineffective. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਹੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗੋਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਗੋਹੇ ਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਵਨ ਜੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਵਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਗੋਹੇ ਦੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਿਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 90ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਫੀਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਓ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਤੋੜੋ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰਵਾਦੀ 'ਚ ਦੱਬ ਸਕੇਗੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। TV 84 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡੋਨਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516-406-0694। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।